القلبي عميد كلية العلوم بالمسيك ورئيس جامعة الحسن الثاني سابقا. اليوم جينا المؤسسة ديال l'EST للمشاركة في المؤتمر الأول اللي كيهم المقاولات هي وكذلك الفلاحة والتغذية بإقليم فقيه بن صالح وبني ملال بصفة عامة. وجينا باش نشاركوا الإخوان ديالنا هنايا في فقيه بن صالح، لا طلبة لا أساتذة لا كذلك مكونين ومسؤولين، جينا نشاركوهم التجربة ديالنا مدينة الدار البيضاء اللي هي التجربة هذه دامت واحد 20 سنة والحمد لله وصلت لواحد يعني النضج. والأخير هو لو ستاتيو ديتيديون انتربرونور، يعني كتعرفوا بأن لو ستاتيو ديتيديون كاين وكتشرف عليه المغرب في المغرب، ولكن الآن حنا اهتمينا كذلك بالطالب باش يوافق بين المقاولات هي وكذلك يوافق بين الدراسة ديالو، وفي الأخير كنعطيه واحد الشهادة اللي هي السي سعيد أمجازي الوزير السابق اللي هو شرف عليها وكذلك ولات رسمية في المغرب. وجينا نشرحوا للإخوان ديالنا هنا بني ملال وفقيه بن صالح هذا المشروع هذا اللي غادي ينمي القدرات ديال الطالب وغادي يسمح للطالب باش يولي عنده افكار يعني في ميدان المقاوله، وكذلك كتطور القدرات ديالو ويثق في نفسه. وخاصه نبهناهم اليوم وقلنا لهم بان راه الاشراك ديال المقاوله مهم في هذا التكوين هذا. وكان حاضر معنا كذلك لو كلوستر رئيس الكلوستر اغرو اندستري اللي هو في المكان اللي كنتواجدوا فيه، وهذا الكلوستر راه فيه واحد العدد ديال الشركات، وهذا تيبين بان يعني الارضيه خصبه فيما يخص المقاولات هي. وكنتمنى بالتوفيق لهذا البرنامج هنا فقيه بن صالح، وحنا دائما مستعدين باش نساعدوا الاخوان ديالنا هنا. Directeur de l'école supérieure de technologie de Faqih Ben Saleh, nous sommes ravis aujourd'hui d'organiser ce congrès sur l'entrepreneuriat, l'innovation au service de l'agriculture. C'est un événement très important pour la région de Faqih Ben Saleh et la région de Meknès parce qu'il traite des données sur les avancées sur l'agriculture au niveau de cette région. Et nous avons réussi donc des conférenciers de haut niveau de Casablanca, de Rabat et puis de notre université qui vont donner les avancées dans ce domaine pour les étudiants de notre école. Comme vous le savez, notre école dispose de plusieurs formations dans le domaine de l'agriculture. Je cite à titre particulier les licences professionnelles en biotechnologie agroalimentaire, en technique d'irrigation et énergie renouvelable et en sciences agronomiques. Et c'était donc une occasion pour nos étudiants d'avoir plus d'informations sur l'entrepreneuriat s'ils souhaitent devenir des futurs entrepreneurs. Je saisis cette occasion pour remercier tout le comité d'organisation, le comité scientifique pour l'organisation de cette journée. Et je remercie également le cluster et l'office l'ORMVAT de Faqih Ben Saleh pour l'organisation de cet événement. رافع مصطفى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا في فقيه بن صالح. اليوم نحن سعداء باستقبال هذه الندوة الوطنية حول المقاولة والابتكار في الفلاحة، وهي ندوة اللي تم استدعاء ديال أساتذة جامعيين وشركاء في العالم الاقتصاد لإعطاء ندوات في هذا الاختصاص لصالح الطلبة وللتعريف يعني بالإمكانيات التي تتميز بها مدينة فقيه بن صالح وكذلك جهة بني ملال خنيفرة، خاصة في ميدان الفلاحي، لأن لا ريجيون بني ملال خنيفرة كتعتبر من بين الجهات المتميزة في الإنتاج ديال الفلاحة. وبهذه المناسبة نحن درنا هذه الندوة ديال لونتربرونيا لينوفاسيون في الفلاحة انطلاقا من المدرسة، لأنها عندها تكوينات في هذا الميدان، وأخص بالذكر تكوينات في الإجازة المهنية في البيوتكنولوجيا أغرواليمونتير وفي سيونس أغرونوميك وفي تكنيك ديريغاسيون ولينيرجي رونوفلابل. وهي فرصة بالنسبة للطلبة ديالنا باش يعرفوا التوجه وكذلك الجديد في عالم الفلاحة
والتقنيات الجديده في الرقمنه ديال الفلاحه. Monsieur le directeur de l'École supérieure technologie de Bni Mellal, Monsieur le doyen de la faculté de sciences de Casablanca, Monsieur le président du cluster Amarbe, Madame la coordinatrice de l'événement congrès, plus particulièrement entrepreneuriat, innovation, service d'agriculture, chers invités, honorables participants, chers étudiants, chères étudiantes, chers professeurs et distingués invités parmi nous. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour participer à la cérémonie d'ouverture de ce congrès national important et éminent et unique dans son genre. Je voudrais commencer par féliciter les organisateurs pour avoir mis en place un programme aussi ambitieux et pertinent. Pour moi, c'est un exemple inspirant de façon dont les jeunes peuvent contribuer au développement du pays, au développement de l'agriculture, et à travers la création de l'auto-emploi, plutôt par la création entrepreneuriale ou des entreprises dédiées à l'agriculture. L'Université Sultan Blaise Slimane, à travers son président, professeur Abou Maalouf, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous, il est très fier de voir ces initiatives pour inculquer aux étudiants de l'Université Sultan Blaise Slimane la culture du concept de l'agribusiness et l'importance de l'innovation technologique dans l'agriculture pour l'accès au marché international profitable aux acteurs impliqués dans la chaîne de valeur. Et à l'occasion, Monsieur le Président, professeur Abou Maalouf vous félicite pour le choix de cette thématique, fort importante pour le rayonnement de l'Université Sultan Blaise Slimane, qui a toujours milité à travers les formations et la recherche pour mettre en place la formation du capital humain autour de l'agriculture, mais également le développement et la valorisation de chaînes de valeur, mais plus particulièrement orienté vers la promotion de la région et également donc la promotion de l'agriculture de notre nation. L'avenir de l'agriculture se trouve dans les innovations technologiques, comme vous le savez. Bien que l'agriculture marocaine a certainement besoin de ressources financières pour financer les projets d'innovation, mais à notre sens, un tel projet ne peut réellement réussir qu'à travers un esprit entrepreneurial et d'innovation. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut commencer par l'innovation et l'entrepreneuriat? Donc les deux terminologies ou les deux concepts, ils vont dans le même sens. La technologie ne peut aller vers ou ne peut développer l'agriculture sans l'esprit créatif, sans l'esprit innovant. Dans cette perspective, le contexte actuel montre qu'il existe une réelle opportunité pour faire interagir l'agriculture avec l'innovation et l'entrepreneuriat. Le Maroc, avec ses ressources humaines et son capital matériel, dispose de plusieurs atouts non négligeables et afin de rendre l'agriculture un secteur plus innovant et à forte valeur ajoutée. Le secteur agricole marocain contribue à hauteur de 15 à 19% dans le PIB national et emploie plus de 40% de la population active totale, de plus de 80% de la population active rurale. La rétention des jeunes dans le milieu rural est une problématique dans la mesure où la plupart des jeunes s'orientent vers les emplois en milieu urbain. Les innovations technologiques leur apportent et leur créativité, leur esprit innovant leur apportent énormément d'opportunités pour la création d'entreprises autour de l'agriculture. L'introduction des innovations technologiques en milieu agricole est devenue aujourd'hui une impérative, d'une part pour suivre la tendance mondiale et s'aligner avec les concurrents, et d'autre part pour répondre à des problèmes structurels du secteur. Mesdames et messieurs, ce congrès est extrêmement pertinent pour les défis auxquels le Maroc est confronté aujourd'hui. Deux des plus grands problèmes que nous observons aujourd'hui sont actuellement le taux de chômage très élevé chez les jeunes et l'incapacité à tirer parti du potentiel du secteur agricole de la région, dont dispose surtout la région d'Imla-Khenifra. D'un seul coup, ce congrès national, unique dans son genre, vise à répondre à ces deux problèmes. Au cours de cette journée, nous allons examiner comment l'innovation et l'entrepreneuriat peuvent créer un avenir au lieu de fuir la ferme familiale pour trouver du travail à la pièce. Les jeunes créent des emplois et prospèrent sur les terres agricoles, donc de leur
cocon ou leur incubateur familial. Comme vous le savez, le concept de l'entrepreneuriat agricole suscite ces derniers temps un intérêt grandissant. Eu égard à un potentiel agricole du Maroc, l'agriculture devrait constituer une réponse bien pesée pour lutter contre le chômage des jeunes, notamment au milieu rural. Toutefois, engager les jeunes dans le secteur agricole exige la mise en place de politiques publiques incitatives en faveur de l'entrepreneuriat agricole et de l'accès aux sources de financement. Nos jeunes étudiants doivent travailler ensemble pour apporter leur créativité et leur passion aux questions qui se posent pour résoudre un certain nombre de développements des filières, dans le développement de chaînes de valeur de certaines filières importantes dans la région. Nous avons besoin de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques et je crois qu'ensemble vous le trouverez. En terminant, je vous invite à tirer le meilleur parti de cette opportunité unique, à l'utiliser comme un véritable tremplin pour construire un avenir meilleur pour nos étudiants, surtout au milieu agricole, et également, donc il n'y a pas que le milieu agricole, c'est-à-dire agriculture, mais il y a également toute la chaîne de valeur. Sur ça, je tiens à féliciter Monsieur le directeur de l'École supérieure de technologie de Fred Saleh et le comité d'organisation pour la thématique choisie et pour la qualité des interventions programmées. Je vous souhaite une excellente journée, très fructueuse et instructive, avec un plan d'échange, un plan d'action qui va se décliner pour vous inciter à s'inscrire dans cette politique, également dans l'esprit entrepreneurial. Et j'espère d'ici la fin de l'année et d'ici fin 2024, on aura quelques produits d'entrepreneuriat qui seront mis sur le marché à travers vos créativités, à travers vos esprits innovants. Et je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum. Madame la vice-présidente de l'Université Sultan Moulay Slimane, Monsieur le doyen de la faculté des sciences Ben Msik Casablanca, Monsieur le directeur du cluster agro-industriel Omar Bey, Messieurs les représentants des divers organismes régionaux et nationaux, honorables invités, chers collègues et amis enseignants-chercheurs, chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier d'être venus si nombreux et vous souhaiter la bienvenue au premier congrès national de l'entrepreneuriat et de l'innovation au service de l'agriculture. Nous pourrions nous attendre sur le constat que la région de Ibn Salah est par excellence une région agricole. Compte tenu des potentialités agricoles offertes, la région contribue énormément à l'économie nationale pour les principales filières végétales et animales. De même, la région de Ibn Salah se distingue par des filières spécifiques, notamment le sésame, le grenadier, l'olivier et le piment rouge Niora, avec une forte contribution à la production nationale. La propriété de ce sujet réside également dans l'activation des programmes d'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des services liés à l'agriculture qui constitue une composante clé du programme de revitalisation des territoires ruraux par l'emploi et l'entrepreneuriat dans le secteur agricole et para-agricole, qui présente une constante évolution et qui emploie de plus en plus les jeunes diplômés dans différents domaines comme le matériel agricole et l'industrie agroalimentaire. En effet, la question de la mise à niveau de la jeunesse marocaine pour favoriser son engagement actif et efficient dans la vie publique nationale est l'objet d'une attention soutenue de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Par conséquent, l'école supérieure de technologie de Ibn Salah rejoint les mêmes directives et ouvre à cultiver l'esprit d'entreprendre et l'auto-emploi chez ses étudiants. Dans cette perspective, nous tenons à assurer le déploiement des circulaires ministérielles publiées par notre ministère de tutelle, officialisant la création des dispositifs statut national de l'étudiant entrepreneur au niveau de toutes les universités marocaines, et ce à partir de l'année universitaire 2019-2020. Dans le domaine de la formation, l'école supérieure de technologie de Ibn Salah est réputée pour offrir des services de formation et de recherche dans divers domaines
pouvant répondre aux besoins des stratégies nationales de développement social, régional et national, notamment en soutenant les réformes précédemment mises en œuvre par le plan Maroc vert et la poursuite de la nouvelle stratégie pour le secteur agricole Génération verte. L'école supérieure de technologie Foucault Ben Saleh est également ouverte aux échanges d'expériences dans le domaine du développement agricole et rural. Il assure actuellement plusieurs offres de formation dans ce domaine de l'agriculture. 3 DET, des diplômes universitaires de technologie en agroalimentaire, diplôme universitaire de technologie en agrochimie, et puis diplôme universitaire de technologie en génie biologique, et puis 3 licences professionnelles. Une licence professionnelle en biotechnologie agroalimentaire, licence professionnelle en sciences agronomiques et une licence professionnelle en technique d'irrigation et énergie renouvelable. Les grands enjeux des formations sont d'accompagner de manière rapprochée les changements appréhendés au niveau du secteur tout entier à travers une formation capable de répondre aux exigences évolutives et aux besoins à la fois qualitatifs et quantitatifs d'un marché de travail en perpétuelle transformation. Bon, avant de clôturer mon intervention, je tiens tout d'abord à remercier le cluster Rabi'a et l'Office régional de mise en valeur agricole pour leur contribution à l'organisation de cette manifestation scientifique. Je tiens à remercier chaleureusement les panélistes et les conférenciers pour leur implication à la réussite de cette journée scientifique. Et je voudrais aussi adresser mes sincères remerciements au comité scientifique et comité d'organisation et à leur tête, professeur Naïma Soukher, pour le choix de la thématique qui représente un espace de rencontre et d'échange entre le monde de la formation, de la recherche et celui de l'entreprise sociale, ainsi qu'à la diffusion des valeurs partagées et au renforcement des liens de coopération et d'entrepreneuriat. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participations et à l'ensemble des participants à ce congrès et je souhaite plein succès à vos travaux. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Université Sultan Moulay Slimane à travers son président, la vice-présidente, Madame Hanine, une personne très chaleureuse, dynamique, qui nous a vécu avec nous l'expérience de la création de ce cluster, et si Raqib, qui nous a abrité l'écho, donc notre siège, l'UST. Et je remercie les éminents professeurs. J'ai l'honneur d'être parmi vous, c'est un grand honneur. Donc, je vais brièvement vous donner. Avant ça, je tiens, quand je chauffe les jeunes, quand je vois une grande volonté. Je vois que le Maroc, Inch'Allah, il se portera très bien à travers vous. Vous êtes l'espoir du Maroc. Et d'autant plus, faites de l'agriculture. Moi, je suis dans le domaine de l'agriculture. Donc, je sais que l'agriculture, par votre biais, il se portera, Inch'Allah, d'une manière extraordinaire. Et surtout, ce que les enseignants sont en train de vous transmettre, c'est l'innovation et le partenariat. Soyez sûrs et certains, parce que notre âge, numérique, mais soyez sûrs et certains que l'agriculture sans technologie nouvelle, sans innovation, sans le numérique, ça ne sera pas une agriculture de demain. L'agriculture de demain, c'est l'innovation, c'est la recherche de nouveaux produits, c'est la recherche de nouveaux procédés, c'est la création de, je dirais, de beaucoup de brevets. Donc, et à travers vous, votre jeunesse, vous avez le temps à ça, vous avez une excellente formation. Je crois que, Inch'Allah, vous allez atteindre les objectifs. Donc, je reviens sur la création de cluster. Le cluster, c'est le nom Diallo, c'est une grappe.
Nous, on est un ensemble d'opérateurs économiques flagro-industrie qui se sont rassemblés autour d'une thématique de développer l'agro-industrie dans la région. La première initiative, elle était par le biais du programme IZBMK, de la coopération américaine. C'est grâce à la coopération que nous, on a vu le jour. Donc, à travers je tiens à les remercier. Mais sans le soutien inconditionnel, sans le soutien des autorités, à travers le gouverneur Dial Qemsar qui nous a vraiment assisté de près, de près. Donc, grâce à l'encouragement, l'équipe, les membres du cluster, a une dynamique extraordinaire. Donc, d'ailleurs, notre première réunion, quand l'université Sultan Moulay Slimane. Donc, et notre première convention, c'est la convention avec l'université Moulay Slimane. C'est-à-dire le groupement de professionnels, jamais la composition dialogue, les professionnels, des gens, que ce soit des sociétés, des coopératives, la logistique, les énergies renouvelables ou les institutions. Et la composante essentielle d'un cluster, c'est l'université. C'est la composante fondamentale du cluster. D'ailleurs, dans le temps, l'université est un peu à l'écart du développement, je dirais, économique. Non, maintenant, c'est une obligation. On n'a plus le choix de laisser l'université à part parce qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre le domaine de l'agriculture et le domaine de l'agro-industrie. Et on a besoin d'innovation au sein des institutions universitaires pour que notre agriculture avance d'une manière extraordinaire. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et souvent je gêne des gens. Parmi les gens que je veux gêner maintenant, c'est un grand ami, c'est Charadi, ministre de l'Industrie. Il a été d'un apport extraordinaire le parcours d'Iana. Et je vous informe qu'on est le premier cluster labellisé au niveau régional. Et c'était une concurrence très rude au niveau national. On était parmi les meilleurs. C'est grâce à la collaboration de Charadi, d'autres personnes que je n'hésiterai pas à citer les noms, beaucoup de gens qui nous ont vraiment épaulés et je les remercie. Je retourne vers vous pour vous dire que l'avenir il est devant vous. Et pensez à une seule chose. Il faut chercher toujours à innover. Le jour où vous ne voyez pas une innovation quelconque, chaque jour où vous ne voyez pas une innovation quelconque, sachez que vous êtes concentré sur le Donc, autre chose, notre cluster, merci, c'est Tariq. À chaque fois, il me rappelle des choses que je sais parce que j'approvisionne le kalima. نطاق الكلوستر عندنا le développement des startups. Probablement on va voir beaucoup parmi vous عندنا pour inchallah نكونوا un outil de développement des startups. Croyez-moi, à travers la formation que vous avez déjà acquis ou que vous êtes en train d'acquérir, inchallah pour les gens parmi vous, et je le conseille vivement. Le privé, c'est extraordinaire. Il y a des difficultés, mais c'est 1000 fois mieux que le fonctionnariat. Je m'excuse pour mes amis les fonctionnaires. Donc, ça me fait rougir. Merci à vous, étudiants et étudiantes. Et merci. Je remercie Madame Soher de m'inviter pour animer cette première séance et je la félicite pour le choix du lieu est vraiment le lieu adéquat. Nous sommes dans la région de Bimlel qui est essentiellement agricole
la superficie agricole de cette région est de plus de 1,7 million hectares. Cette superficie se subdivise en bourgs, il y a les terrains bourgs, il y a les terrains irrigués, il y a les forêts, il y a les domaines de l'État et il y a les terrains collectifs. La production dans cette région, elle est en production végétale et production animale. Je parle de ça, c'est juste pour que vous donniez un sens aux présentations qui vont suivre dans cette séance. Donc, dans la production végétale, nous avons le sésame, nous avons le caroubier, nous avons le nior que Madame Anna va développer. Nous avons du pommier, amandier, la betterave. Donc, comme vous le savez, la betterave, c'est la cosumar qui nourrit qui offre au Maroc une très grande partie du sucre marocain. Nous avons les agrumes qui sont à développer parce que la qualité des agrumes, ici la région a une grande concurrence en matière d'agrumes, notamment la région de Berkane. Donc il y a matière à recherche, matière à développer, à innover dans ce sens. Nous avons l'olivier qui est d'une excellente qualité, mais la production est très réduite. Donc, on est concurrencé par beaucoup à l'étranger surtout, et il y a moyen de développer l'olivier dans cette région pour en faire une production, garder la qualité et en même temps organiser la vente, etc. Nous avons les céréales. La région était le grenier du Maroc, même une partie du grenier de l'Europe, un certain temps en matière de céréales. Il va falloir relire l'histoire pour voir comment on peut développer ça. Il y a le grenadier. Au niveau de la production animale, nous avons une très belle... On en parlait hier au moment du dîner. On nous a servi une excellente viande. Et donc la région, elle produit en viande rouge quelque chose d'excellent. Et surtout les produits laitiers. Nous avons ici deux grandes usines qui produisent le lait et que c'est l'habitant qui offre ça. Donc juste parce que il y a des contraintes dans tout ça, donc tout ça va permettre je vous donne juste quelques lignes, quelques points qui permettront peut-être de développer des startups dans ce sens. Donc, on parle de développement, mes collègues tout à l'heure en ont parlé, le développement des filières de production dans la région, d'ordre technique, environnemental, mais aussi organisationnel, et l'organisation est très importante dans ce sens. Donc, on aura besoin de la gestion du renouvellement des plantations, qui parfois se font vieilles, surtout au niveau de l'olivier et du grenadier, l'organisation du circuit commercial. C'est pour ça que j'ai parlé de génération Z. C'est à travers maintenant tout ce qui est Internet qu'on peut, il s'agit de s'organiser pour mettre en valeur tout ce que vend la région. Parce que c'est vrai que les gens de la région sont très humbles. C'est des gens qui ont des produits de très grande qualité, mais ils ne savent pas vendre. Ils sont hospitaliers, donc il faut maîtriser le greffage, par exemple, de certains produits, le transport de la production, tout ça, on peut faire créer une société de transport pour mieux vendre. Il y a des infrastructures de conditionnement à développer. Il y a beaucoup à innover dans cette région. Alors, dans cette session, nous allons pouvoir profiter de l'expérience de l'université Hassan II et essentiellement la faculté des sciences de Ben Msik et à travers deux présentations, la présentation du professeur Talwi et la présentation de monsieur El-Hafidi. Nous allons parler, Madame Hana Hafeda, vice-présidente chargée de la recherche, va nous parler de l'expérience
de la filière du piment rouge, le Niort, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait des problèmes de conditionnement, qui avait des problèmes de... Mais maintenant, elle va nous parler de cette expérience et comment chaque chose que vous allez faire, ça sera une expérience et on va pouvoir profiter de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous avons aussi nous allons parler de intelligence artificielle pour l'accompagnement et le suivi agricole. Donc je vais céder la parole pour commencer au professeur Talbi, qui est le doyen de la faculté des sciences de Benbsik et qui va nous parler de son expérience dans l'entrepreneuriat et au sein de l'université. Alors, M. Talbi est en même temps directeur de l'Observatoire de recherche en didactique et en pédagogie universitaire. Il est spécialiste dans la technologie éducative, le e-learning et le management de projet. Donc, on aura besoin, il va nous partager avec nous son expérience. Seulement, nous avons un quart d'heure pour chaque pénaliste parce que la journée est très chargée. Donc, merci, professeur Talbi. Étudiants, vous avez vu la présentation du directeur du cluster. Le cluster il est abrité le Stéphane. Donc là, c'est l'occasion pour vous, si vous avez des idées, des innovations, bien quel que soit, vous êtes bienvenus. Hein. Donc là, vous essayez de saisir l'occasion. Surtout pour les étudiants, ils ont la formation de type l'industrie agroalimentaire, génie biologique, agrochimie, et puis les sciences. C'est une occasion pour que le cluster va vous accompagner sur les projets directs. Donc il faut essayer de profiter de cette occasion parce qu'il est abrité au niveau de Stéphane. Je voudrais d'abord ne pas faire comme coutume. D'abord remercier notre ami, collègue, le directeur du cluster agro-industriel Omrabi qui a bien pointé l'importance de l'université dans tout ce processus. Et nous avons eu l'expérience avec plusieurs clusters labellisés à Casablanca justement, où l'université Hassan II est très active. Et donc, j'appelle mes collègues de l'université Moulay Slimane d'adhérer massivement à ce type d'organisation, d'organisme qui est le cluster. À travers ça, bien sûr, il y a des financements et puis aussi il y a le développement des innovations, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier les étudiants présents. Je n'ai pas l'habitude, si j'ai l'habitude de faire, hier j'ai fait mon cours devant mes étudiants de master et demain j'en ai encore un, mais je n'ai pas l'habitude de faire une conférence de ce type-là avec des étudiants des niveaux première, deuxième et troisième année. Et je suis très ravi, comme l'a dit ma collègue, d'être là parmi vous et c'est l'occasion justement, CHAFED approfondira la question avec vous par rapport à cette histoire de l'entrepreneuriat, parce que justement l'entrepreneuriat il n'a pas de niveau finalement. On peut entreprendre même sans être à la fac ou sans même être à l'école. Un agriculteur peut aussi entreprendre. Et d'ailleurs, nous avons créé un master dont M. Hafidit est responsable, ingénierie, management de l'innovation et de la technologie. C'est pour accompagner justement les petites, même pas les moyennes, les petites entreprises dans leur innovation. Parce que souvent, la petite entreprise, il vit avec son innovation, 2 ou 3 personnes, et des fois, ils ont peur par rapport aux grands groupes. Et donc, on a créé ce master pour les accompagner. La surprise, c'est que même les grands groupes comme l'OCP s'intéressent également à nos lauréats. Donc, merci à Sahafidi. Donc, je reviens à mon intervention, Madame
modératrice, Madame donc, la vice-présidente, Monsieur le directeur de l'UST, cher ami, Monsieur le directeur du cluster agro-industriel, Monsieur le directeur du pôle entrepreneuriat, d'innovation et d'insertion, professeur Hafidi, Madame la coordinatrice du congrès, Mesdames et Messieurs les responsables régionaux, je vois qu'ils s'impliquent vraiment d'une manière très active dans les projets de l'EST. Les représentants de la presse, ils sont là, donc on doit quand même les remercier. Chers collègues et chers étudiants. Donc je ne vais pas vous parler de l'agroalimentaire, parce qu'il y a des collègues qui vont le faire très bien. Par contre, je vais partager avec vous l'expérience de l'entrepreneuriat au niveau de l'université Hassan II de Casablanca pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'étais président de cette université. Et j'ai mené des choses d'ailleurs qui aujourd'hui sont en train, des conventions qui sont en train d'être appliquées dans le cadre de l'AFF. J'en parlerai tout à l'heure à la fin de mon exposé. Et aussi, en tant que doyen, d'ailleurs où l'entrepreneuriat est vraiment à démarrer au niveau de l'université, et après il s'est développé encore au sein de l'université Hassan de Casablanca, et vous verrez, d'après les chiffres, vous avez pratiquement toujours 75% de ceux qui ont suivi cette expérience d'entrepreneuriat sont issus de la faculté de sciences de musique. Donc c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui à l'université Hassan II de Casa. Donc, comme vous le savez, notre université a été créée en 1975, il y a eu une fusion en 2014, et donc aujourd'hui, il n'y a plus Mohammedia Ain Chouk, il y a juste une seule université, comme à l'origine d'ailleurs de sa création. Nous avons, et je vais aller très vite parce que ce n'est pas l'essentiel de mon intervention, nous avons 18 établissements, dont 8 à accès ouvert, des grands chiffres, et aussi le reste, c'est des établissements régulés comme l'EST, comme les écoles d'ingénieurs, faculté de médecine, etc. Nous avons 140 000 étudiants, donc comme vous le voyez ici, et au niveau recherche, 125 laboratoires, 10 centres de recherche thématiques, etc. Ce n'est pas l'objectif, ça c'est pour les interventions que je fais ailleurs. Donc là, en réalité, comme je vous ai dit, nous, au niveau de l'établissement, M. Hafidi vous en parlera, mais réellement l'entrepreneuriat au niveau de l'université Hassan II de Casablanca est venu avec la venue de Mme Hayab, l'ancienne présidente de notre université, que vous voyez ici, avec la dame à côté, c'est l'AUF, la responsable d'AIF qui est toujours responsable, et M. Ktani qui est à la droite de Mme la présidente. C'était à l'époque de Covid, la photo a été prise, et c'est lui qui a initié le pôle insertion et entrepreneuriat de l'université Hassan II de Casablanca. Parce que justement la stratégie est de faire de notre université une université entrepreneuriale qui insuffle aux étudiants un esprit d'entrepreneur pour développer leurs compétences et assurer leur employabilité. Vous verrez, j'en parlerai pas, mais je demande à mon ami Hafidi de vous en parler. Quand on entreprend, même en tant que dans un métier, on peut évoluer sans créer son entreprise. Je te laisse le soin de développer cette partie-là. Donc, en fait, nous avons toute une infrastructure. Vous verrez tout à l'heure le schéma dans l'annexe Manfaloté, où il y a parce qu'on ne peut pas faire ça sans infrastructure physique. Et donc, et digital, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur et même monsieur le directeur du cluster, avec bien sûr des salles de conférences, des salles multimédia, des studios, etc. Et également des Fab Labs. Donc ça, c'est très important si on veut justement pousser l'entrepreneuriat au niveau de l'université. Moulay Slimane, évidemment, et je sais que mon ami, et je lui envoie mes amitiés à travers Madame la vice-présidente, Monsieur le Président Abou Marouf, le sait très bien, puisque avant de venir ici, il était doyen de la faculté de médecine de Casablanca et il a vécu avec nous cette expérience. Et puis, nous avons dans le
dans le même espace un centre de langue qui est très important, où il y a des soft skills, avec en plus l'enseignement de la langue chinoise, pas au profit de nos étudiants uniquement, mais au profit de l'ensemble des gens de Casablanca. Je ne dis pas les jeunes, mais tout le monde. Toute personne à Casablanca qui veut suivre l'enseignement du chinois est capable de le faire à l'annexe. Préparation d'une interface efficace dans le monde professionnel, etc. Bien sûr avec Career Center, avec l'USAID, etc. Et puis vous avez vu ici un parcours cohérent et des projets surtout avec des programmes structuraux. Donc on a adossé à ça des programmes avec l'Union européenne, plusieurs programmes dont Erasmus Salem dont je parlerai tout à l'heure, et monsieur le directeur en a parlé, l'Erasmus insiste qui l'institutionnalisation et la valorisation de la propriété intellectuelle, Erasmus Yabda, tout ça c'est des projets que nous avons réussi à avoir dans le cadre d'Erasmus. Yabda c'est pour le renforcement de des capacités, et puis on a l'incubateur de notre université où il y a justement, comme l'a dit notre directeur du cluster, pour un accélérateur de start-up, et puis un incubateur satellite, Blue Space, qui est sur la faculté de sciences juridiques de Casablanca. Voilà un petit peu, si vous voulez, l'écosystème, parce que c'est un écosystème. Vous avez ici, on le voit, l'histoire de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est là-dedans. Donc, les étudiants passent par tous cette partie-là, donc langue, soft skills, Salem dont je parlerai, Career Center, l'histoire de brevet, etc. L'originalité, je crois que également au niveau de Moulay Slimane, au niveau de l'université, vous l'avez aussi, c'est l'agence de l'ANAPEC. L'agence de l'ANAPEC, elle est également située dans le même système, dans le même espace qui est l'annexe de Manfaloté. Et puis les Fab Labs, etc. Et le reste, bien sûr, qui accompagne, comme j'ai dit, les soft skills, comme Mahara, Coursera, etc. Alors, à l'échelle internationale, comme j'ai dit tout à l'heure, les membres, enfin le PEI, c'est-à-dire le pôle entrepreneur insertion, est membre de Consortium Salem, qui a accompagné les étudiants entrepreneurs au Maghreb. Et d'ailleurs, c'est un dispositif qui a été développé. On a développé le statut de l'étudiant entrepreneur pour la première fois en Afrique, et la première fois, bien sûr, au Maroc. Et il y avait au début juste l'université, notre université, et puis l'université Mohamed V. Et comme l'a dit monsieur le directeur, aujourd'hui, il est généralisé à l'ensemble du royaume, parce que là-bas le statut existe. Donc ces étudiants, ils ont une attestation comme quoi ils ont le statut d'étudiant entrepreneur. La même image que tout à l'heure, hein, comme vous le voyez ici, c'est ça l'écosystème. Et puis voilà l'espace physique cette fois-ci, avec des locaux, comme vous le voyez ici, les salles de conférence, un étage pour l'enseignement des langues. Confucius, c'est justement la partie chinoise, parce qu'il y a une directrice chinoise, et puis il y a un directeur marocain de l'université, et il y a évidemment des enseignants qui viennent de Chine, c'est eux qui accompagnent l'enseignement chinois à Manfalout. Et en même temps, on a une licence de chinois à la faculté des lettres à Ain Shop, et donc ce sont les enseignants chinois qui accompagnent, qui enseignent aux étudiants dans le cadre de cette licence. Bien sûr, après, vous avez l'ANAPEC, vous voyez l'endroit, vous avez le Fab Lab, le studio d'enregistrement, donc vous avez tout un espace justement dédié à cela. C'est pour ça que je parlais d'écosystème. Alors rapidement, par rapport au projet Salem. Le projet Salem, justement, c'est une structuration et accompagnement de l'entrepreneuriat et des étudiants au Maghreb, parce que c'est le Maroc, 2 universités tunisiennes et 2 universités marocaines, avec bien sûr des partenaires français, belges, Roumanie, etc. En Tunisie, c'est Sfax et Carthage, et au niveau du Maroc, c'était Rabat et Casablanca. Il y avait aussi HEM avec nous, et le partenaire numéro 1, il ne faut pas l'oublier, et surtout développer avec lui des choses intéressantes, c'est l'ANAPEC. Vraiment,
c'est des gens qui sont très efficaces et qui aident beaucoup nos étudiants. Alors, il répond à quoi ce projet Salam? C'est pour réduire d'abord le chômage des diplômés au Maroc. Monsieur le directeur, Madame la vice-présidente en a parlé tout à l'heure, et en Tunisie, fédérer les dispositifs d'accompagnement. Il faut vraiment fédérer. Hein. C'est très important de fédérer les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat destinés à vous-même. Faciliter pour tous les étudiants la conciliation entre parcours d'études et montage de projet. On s'en est rendu compte, Jahavide, tu vas en parler de ça? Oui? En partageant avec nous l'expérience de votre centre de fait, en reconnaissant le statut, en faisant accepter le statut d'étudiant entrepreneur. C'est quelque chose qui est très important, dont on avait besoin. Nous sommes dans un pays où, quand je parle du pays, je parle de la région où on est, qui a un très haut potentiel en agriculture et un très haut potentiel en matière d'être humain. Les gens sont très compétents, ils ont un très grand potentiel. Et pour justement, avant de laisser parler M. Moulay Youssef Hafidi, il est très intéressant de voir comment la région a exploité une de ses ressources et naturelles, qui est en agriculture, qui est le piment. Donc, on va prendre l'exemple de la Niort qui a été développée et dont le projet sera développé, l'expérience a été développée par Madame Hanin et Madame la vice-présidente de l'université Sultan Moulay Slimane, qui va nous présenter cette expérience et avec ses avantages, ce qu'il y a à développer, ce qui manquait, ce qui donnera des idées pour ce qui marche pour Lyon, va marcher pour le sésame, pour le miel, pour les produits. Madame Hanan, à vous la parole. D'abord, oui.